അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ 7ാമത്തെ ഖത്തമ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ മാസം അഥവാ ജൂലൈ 20 തിങ്കളാഴ്ച തീരുന്നതും അന്ന് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഈ ഖത്തമൊക്കെ ഓതിയത് നാം വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയ ഖത്തമ് തുടങ്ങുകയും വേണം. 8ാമത് ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 20 മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖത്തമുകൾ എവിടെയെങ്കിലും ജുസ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓതി തീർത്ത് തിങ്കളാഴ്ച ഖത്തമ് വഴങ്ങാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും തയ്യാറാകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുപോലെ വാട്സപ്പിലേക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നവർ, അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വിളിക്കുന്നവർ, ദുആ വസിയത്ത് അയക്കുന്നവരൊക്കെ 96 45 38 92 86 എന്ന നമ്പർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من
انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار صدق الله العظيم അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നാം ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനുൽ ശരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ഭാഗപ്പുഴകളൊക്കെ വന്നുപോയി അല്ലാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണത്തിലൂടെ ഒരുപാട് ഹസനാത്തുകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഖബറിലും അല്ലാഹു നമുക്ക് ആ സന്തോഷം, ആ ഖുർആനികമായ പ്രകാശമൊക്കെ നൽകി അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് 28ാമത്തെ ജുസാണ് ഓതിയത്. 28ാമത്തെ ജുസിലെ ഫസ്റ്റ് 2 ഏട്. ഇനി ഈ ജുസ് തീരാൻ 4 ദിവസം, അടുത്ത ജുസ് 5 ദിവസം, പിന്നത്തെ ജുസ് 5 ദിവസം. അങ്ങനെ 20-ാം തീയതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, ഈ മാസം 20-ാം തീയതി നമ്മൾ ഖത്തം ഓതി വഴങ്ങി ദുആ ചെയ്യണം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദുആ ഇറക്കണം, ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ഒക്കെ ഖത്തം ഓതിയവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഖത്തം ഓതിയവരൊക്കെ അറിയിക്കണം. ദുആൻ്റെ അന്നല്ല, 2 ദിവസം മുമ്പെങ്കിലും അറിയിക്കണം. എന്നാൽ എനിക്കതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കൊക്കെ വായിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. പലവരും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹദിയകളൊക്കെ അയച്ചവരുണ്ട്, ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അയക്കുന്നവരൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ അയച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. വർഷത്തിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ഒരു 2 ഖത്തം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഓതുക. അത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ ഖത്തം വഴങ്ങുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നാലും നമ്മളതൊരു നിസ്സാരമായി കാണാതെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊന്ന് കരുതണം. എങ്ങനെയാണ് കരുതൽ? എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീരണി ഉണ്ടാക്കണം. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റമളാനിലാണ് ഖത്തം വഴങ്ങിയത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചീരണി ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സുബഹിൻ്റെ ശേഷം നോമ്പല്ലേ. ഇപ്രാവശ്യം അങ്ങനെയല്ല, ഇപ്രാവശ്യം തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീരണി ഉണ്ടാക്കണം. അന്നത്തെ ചീരണി നാസ്തക്ക് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, ചീരണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരുതണം. ആ സമയത്ത് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാനായിക്കൊണ്ട് കുറച്ച് നല്ല ഈത്തപ്പഴം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വാങ്ങി കരുതി വെക്കുക.
ഖത്തം ദുആ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഖത്തം ദുആൻ്റെ ആ സദസ്സിൽ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുവെക്കുക. വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സുബഹിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു റാഹത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ ആ ദുആ മജ്ലിസിൻ്റെ അവിടെ ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് ദുആ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിക്കുക, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ആ ഓതിയ ഖത്തമും അള്ളാഹു ഞാൻ ഓതിയ ഖത്തമിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഇന്ന ആളുകളൊക്കെ കബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വഴങ്ങ് ദുആ ചെയ്യാം. അതുപോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ മജ്ലിസിൽ ദുആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേരിലൊക്കെ ചെറിയ ഹദിയകൾ സ്വതക്കകളൊക്കെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുടുംബങ്ങളിൽ പാവങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളെ മക്കളറിയല്ലേ, നമ്മളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് എത്തിക്കണം. എന്നാലാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തീർന്ന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോളൊന്നൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ നാളെ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും. കാരണം ഉമ്മയും വാപ്പയും ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പാടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ മേലിൽ ഹത്ത് ഓതി അവരാണ്ട് വരുമ്പോൾ വഴങ്ങാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആശയമാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മക്കൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. എന്നാലാണ് നാളെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയാലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമാണ്, എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, എൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണ്, അവരുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹദിയ സദക്ക കൊടുക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ഖത്തമോ യാസീനോ മൗലിദോ ദിക്റോ ഒക്കെ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്താഗതി നമ്മളെ മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മക്കളിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരണം. കാരണം അവർ പറയില്ലേ പഠിച്ചതേ പാടൂ, അത് പഠിച്ചത് തന്നെ പാടുള്ളൂ. അത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മളെ മക്കൾക്ക്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവരെ അറിയണം. അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി സൽക്കർമ്മം ചെയ്യല്ല. നാളെ ഞമ്മക്കും ഇത് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകനും ഇതുപോലെ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ മകളും ഇതുപോലെ നന്നാവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവരെ അറിയിക്കുന്നത്. ദിവസേന 100 ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ 100 ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട് വലിയ സംഭവമായിട്ടാകും അവർ കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവരോട് നമ്മൾ 10,000 ദിക്ർ ചെല്ലാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുമ്പോൾ അവനൊന്നും ഇല്ലാണ്ടാവും 100 ദിക്ർ ചെല്ലുന്നത്. അതൊന്നും അല്ലാണ്ടാക്കാനല്ല നമ്മൾ അവനോട് പറയേണ്ടത്. നീ ചെല്ലുന്നത് പോരാ, കുറച്ച് കൂടണം, ഒരു ദിവസം 1000 ചെല്ലണം എന്നുള്ളൊരാശയം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവനെ നന്മയിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ആ സന്ദേശം അവനിലേക്ക് കൈമാറുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇന്ന അമലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ അവരോട് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കുറവാണ്, കുറച്ചധികം ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കുവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഒരിക്കലും ലോകമാന്യം വരരുത്, റിയാ പൊങ്ങച്ചം അതൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. പറഞ്ഞു വന്നത് ഉപ്പാൻ്റെ ആണ്ടാണെങ്കിലും ഉമ്മാൻ്റെ ആണ്ടാണെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കരുതണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹദിയ കരുതണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീരണിയും കരുതണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖത്തം ദുആ മജ്ലിസിലേക്ക് പലവരും ഹദിയകളൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്, അയക്കാൻ തയ്യാറായവരുണ്ടൊക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മളെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിന് 2-3 ദിവസം മുമ്പൊക്കെ ആയിട്ട് അയച്ചാൽ മതിയെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഹമ്മദത്തൈനി ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഓതിയ എല്ലാ സൂറത്തുകളും നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ ദിക്ർ ചെല്ലുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നുണ്ട്, മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഓതുന്നായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പഴങ്ങളൊക്കെ വന്നു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആന്റെ അഹ്ലുകാലം ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഹാഫിദ് ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഓതി ഖത്മ തീർക്കുന്നത് അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകൂടാതെ നിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമ് പാരായണം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹു നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളോട് ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിന്റെ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാ. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ, താബീങ്ങളുടെ, അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങൾ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ നിവർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളും ബന്ധുമിത്രാദികളും മരിച്ചു എല്ലാവരുടെയും കബറിടത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളോട് ഓതിയതിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തുകൾ, ഞങ്ങളെ നാടുകളിൽ, പള്ളിക്കാടുകൾ, എന്ത് വിശ്രമം കൊള്ളുന്നവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഹദിയ നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങളുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ റബ്ബേ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈ ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസ് തുടങ്ങി അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് നിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. സഹോദരൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, അമ്മാശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റബ്ബേ കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ എന്നിൽ നിന്നും ഈ ദുആക്ക് ആമീൻ പറയുന്നവരിൽ നിന്നും ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ കബറിടത്തിലേക്ക് പ്രത്യേകം നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം കണ്ടുകൊണ്ട് ആ കബറിൽ കിടന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹലുബദൽ കൊണ്ട് അല്ലാ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കളുടെ, ഔലിയാക്കളുടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതം നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ.
റഹ്മാനെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെ സാമ്പത്തികവരുടെ മേഖല ഒക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. മഈശത്തിന്റെ മേഖലയിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, അള്ളാഹുവെ സഹോദരങ്ങളുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്, ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ ജോലികളിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം സക്കാത്തും സദഖയും ഹദിയകളും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദുബദിനെ കടം കൊണ്ടൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ടൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, ഹൈറായ ഇണകളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. സ്ഥിരമായി ജോലിയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുടെ റാഹത്തായി ജോലി നൽകണേ അല്ലാ. മാന്യമായ ശമ്പളം നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കളെയൊക്കെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരന്മാർ, അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിലുള്ള രോഗികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ദാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളെ വീടുകളിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകളിൽ, കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്തും സന്തോഷവും റാഹത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ശത്രുതകളിൽ നിന്ന്, സിഹ്ർ മാരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശൈത്വാനിയത്തിന്റെ, ജിന്നി ഫരീദ് റുഹാനിയത്തിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങളിലൊക്കെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദുബദിൽ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനുമായി കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെടാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഉംറക്ക് പോകാൻ, ഹജ്ജിന് പോകാനൊക്കെ വേണ്ടി ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്താണ് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജൂഹ് ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്തു തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ, ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ, അതല്ലെങ്കിൽ പുന്നാര ഹബീബി ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ഇവിടെ പറയാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളെ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയും പോലെ വിട പറയാനുള്ള മഹാഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വാലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസ്വഹാബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ ഇഗ്ഫിർ ലനാ വർഹംനാ വലിവാലിദീനാ വലിമൻ മാതു മിന്നാ വലിമൻ ദഫനു വലമസാജിദനാ യാ ഗാഫിറൽ മുദ്നിബീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. وصيكم بالدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.